आशा मल वालों सारे नूं प्यारी प्यारी निੱघी निੱघी मिठी मिठी जय गुरदेव जी। जय भीम, जय स्वामी वाल्मीकि जी। अज जी बहुत स्पैशल दिन आ, अज वूमेन डे आ, नाले बहुत खुशियां भरिया दिन आ अज सारिਆਂ ਲਈ। इन्ना खुशियां भरिया आ वूमेन डे दे नाल अज मैं होर तुहानूं एक स्पैशल प्रोग्राम दी तुहाडे नाल शेयर करूँगी, गल्लां बातां करांगे आपां। ते अज मैं अपना पहला प्रोग्राम आ मेरा स्पॉन्सर कीता आ, पहला प्रोग्राम स्पॉन्सर मैं कीता आ। नाले तो वूमेन डे आ, औरतां दा दिन आ, महिलावां दा दिन आ, नारियां दा मसीं ये जिहड़ा दिन आ ना अजे नहीं होना चाहिए, मेरा ख्याल है भी हर रोज़ होना चाहिए आ। तो ये नाल अज मेरे जीवन साथी दे भी जन्मदिन आ, बर्थडे आ उन्हां दे। तो मैं उन्हां दे बर्थडियां ते अपनी खुशी दे नाल उन्हां लई मैं ये प्रोग्राम स्पॉन्सर कीता आ। ते जिद्दां मैं स्पॉन्सर कीता आ इहदे विच मैं पूरी उम्मीद करूँगी ये वूमेन डे ते नाल देखो जी किन्नियां दा आशीर्वाद आ। ये आशीर्वाद ने नाल ही सारे लोग आपां एक दूसरे दे नाल जुड़े आ। जिद्दां आपां एक दूसरे नाल जुड़े आ इदां आपां जुड़े भी रहना आ। ये तो इदां आ जिद्दां जे कहंदे हुंदे आ औरत ना हुंदी ते संसार नहीं सी होना। संसार आ तदे संसार आ, तदे दुनिया बसदी आ जे औरत है। ते औरत दे नाल नाल जिद्दां कहंदे हुंदे आ महक मिट्टी दी हवा नूं वंडी अंबरों गिरियां कणियां ने, कुड़ियां चिड़ियां भी कुदरत ने, ये रब दे ढिड्डों जणियां ने। तो ये एक तरह ये सानू माँ के रूप में रब मिलिया आ। माँ बेटी नूं जन्म दिंदी आ, बेटी तो देखो बेटी तो गां भैन बनदी आ, भैन तो गां फिर बीवी बनदी आ, फिर भरजाई बनदी आ। वो एक देर माँ तो बेटी तो लैके किन्ने रिश्ते बनते आ। वो रिश्तियां दे नाल आपां जुड़दे आ, रिश्तियां दे नाल जिद्दां जिद्दां आपां जुड़दे आ उदां उदां अपनी जिद्दां कहंदे हुंदे रिश्ते भी वधदे आ, खुशियां भी वधदियां आ। खुशियां दे विच आपां इदां खुशियां मोह दियां आ, सानू उहदे मोह दे विच आपां गांह तो गांह वधदे जांदे आ। जिद्दां कहंदे औरत संसार रूपी बाग दा सब तो उत्तम फल है, दुनिया कदे भी इन्नी सुंदर ना हुंदी जे इस विच औरत ना हुंदी। एक औरत ही है जो इंसान नूं मनुखी रूप बख्शदी है। किसे दी माँ बेटी भैन पत्नी दे रूप विच विचारती है। ये जिहड़ी माँ आ जां बेटी आ जां धीआं आ साडियां चाचियां ताइयां जो भी है ये ना हुंदियां ते असीं भी नहीं सी होना। इत्थे तक मर्दां नूं जन्म देण वाली भी औरत आ। फिर मैनूं समझ नहीं लगदी इन्ना कुछ औरतां दे इन्ना कुछ कीता आ, इन्ने जमीन तो लैके आसमान तक। देखो जी हुण औरत जमीन ते तां जिहड़ा काम करदी आ घरां विच भी की कहंदे उस देखो स्पेस तक भी पहुँच गई आ, स्पेस तक भी औरतां पहुँच गईयां, हवाई जहाज़ तक औरतां चलाउंदियां आ। की नहीं करदियां औरतां। तो फिर भी कई जिहड़े लोग उदां दे औरतां नूं औरतां नहीं समझदे, उन्हां दी इज्जत नहीं करदे, ये उन्हां दी गलती आ। इह च औरतां दा नहीं कोई कसूर। औरतां जिहड़ियां आ वो तां हर वेले अपना घर देखदियां, घर बार देखदियां आ। वो कहंदियां आ भी साडा घर वसिया रवे जिद्दां मर्जी होवे। दुख भी कई बारी वो नहीं किसी नूं दसदियां, जो उन्हां दी डिमांड हुंदी आ वो कहना भी चाहुंदियां तो नहीं कहंदियां, क्योंकि वो कहंदियां आ भी असीं अपणियां इच्छावां नूं मार लैंदियां आ। जो इच्छा हुंदी आ अपणियां इच्छा नूं उजाड़ नहीं करदियां। वो कहंदियां भी किसी तरह भी साडा जिहड़ा घर बार आ वो चलदा रवे। जिद्दां कहंदे आ दिन दी रोशनी ख्वाबों को सजाने में गुजर गई, रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई, जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं सारी उम्र उस घर को बनाने में गुजर गई।
ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਵੀ ਬੁੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰਤ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ, ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ, ਕਿੱਡੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰ ਜਾਵਾਂ, ਆ ਵੀ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧੀ ਬਗਾਨੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਗਾਨੀ ਆਈ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਔਰਤ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਬਗਾਨੀ ਆ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਬਗਾਨੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਘਰ ਤਾਂ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਘਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਪਰ ਜੋ ਔਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹ ਮਰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, एक माँ पुत्र जी को जन्म देकर फिर से एक माँ को जन्म दे देती है। एक औरत के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है। औरत जिहड़ी है ना, औरत तो बिना सच्ची गल आ कोई नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। जे घर इन्ना घर बार आ, फिर बाहर नौकरी करती आ, नौकरी दे नाल नाल ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਂਭਦੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਇੰਨਾ ਉਹ ਦੇਖੋ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਤੱਕ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਆਲੀ ਉੱਠਦੀ ਆ। ਆਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਘੱਲਣੇ ਆ, ਸਕੂਲ ਘੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਔਰਤ एक शर्ट ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਬਟਨ ਸੇ ਲੈ ਕਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੱਕ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹੁਨਰ ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਬਟਨ ਜੋੜਦੀ ਆ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋੜਦੀ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਔਕੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਕਈ ਔਕੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀ ਆ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਇਰੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਇਰਿਆਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਔਰਤ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਮਰਦ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਇੰਨਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂ ਵੀ ਉਹ ਪੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਕੋਲਾਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਸ਼ਾ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਮਲਾ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਕਮਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਆ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਵੂਮਨ ਡੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੂਮਨ ਡੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੁਣ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਈਸ ਲੱਗਦਾ ਆ ਸੁਣ ਕੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਭਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੂਮਨ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿ ਕੇ ਵੀ
ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਵਿਖਰੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਘਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੂਮੈਨ ਆ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਮਲਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਚੱਲ ਇਹਨੇ ਕੀ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੰਨਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਣਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਹੀ ਨਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਏਦਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ। ਜ਼ਰੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਹਟੇ ਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੇਸ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਂਭਦੀਆਂ ਹਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆ। ਫੇਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਔਰਤ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਔਰਤ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੇ ਹਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਪਰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਗਾਂ ਆਪਣੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਕਮਲਾ ਜੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਹਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣ ਬਸ ਹਨਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਹਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਆ ਕੰਮ ਹਸਪੀਟਲ ਕਰਦੀ, ਇੱਥੇ ਨਿਊ ਕ੍ਰੋਸ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹਨੇ 2-3 ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੈਨੇਜਰ ਲੱਗਾ ਆ ਹਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਹਨਾ। ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਛੋਟੀ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇਰਾ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਮਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀਆਂ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਏ ਆ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ ਆ ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਗਾਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਉਹ ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਈਸ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਜੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਕਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਦਮ ਕਦਮ पे मेरे साथ तुम सफर में रहो, मैं चाहती हूँ तुम हमेशा मेरी नजर में रहो जी। और फिर भी लेडी यही कहती है कि ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਤਵਾ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂ ਹਨਾ। ਕਰਕੇ ਕਈ ਹੁਣ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਗਾਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆ ਕਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਵੋ ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੀਏ ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਨਜ਼ਰ का दीप जलाया हुआ तुम्हारा है, ये शहर दिल में बसाया हुआ तुम्हारा है, तुम्हें ये हक है, तुम्हें ये हक है, जहाँ चाहो शहर में रहो, मैं चाहती हूँ हमेशा मेरी नजर में रहो, कदम कदम पे मेरे साथ तुम सफर में रहो, मैं चाहती हूँ हमेशा मेरी नजर में रहो। बिल्कुल खुदा के वास्ते आँखों को अपनी नम न करूं, तुम्हारे साथ है शबनम तो कोई गम ना करो। यानी कि वो कहती भी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ
ਤੇ ਸਾਥ ਦਊਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਹਨਾ। ਫੇਰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਹਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਆ। साथ दिंदी आ। तुम्हारे साथ है शबनम तो कोई गम गम न नहीं, करो। हाँ जी। बड़े सुकून से तुम अपनी रह गुजर में रहो, मैं चाहती हमेशा मेरी नजर में रहो। खुदा करे बहुत जल्द वो मकाम आए, हमारे नाम के आगे तुम्हारा नाम आए। ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ ਹਨਾ, ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਰਹੋ ਹਨਾ, ਅੱਗੇ ਹੀ ਰਹੋ ਹਾਂਜੀ। हाँ ते खुदा करे बहुत जल्द वो मकाम आए, हमारे साथ तुम्हारा नाम आए। दुआ को हाथ उठाऊं तो तुम असर में रहो, मैं चाहती हमेशा मेरी नजर में रहो। कदम कदम पे तुम मेरे साथ रहो, मैं चाहती हमेशा मेरी नजर में रहो। ਹਾਂਜੀ ਆਸ਼ਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਇਦਾਂ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੈ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਕਮਲਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੀਤ ਵੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਥ ਨਿਭਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਨੁਕਸੀ ਕੱਢੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਆ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਵਧਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਵੀ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਬਦਲਿਆ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਹਮਸਫਰ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਬਰਥਡੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਮ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਫੋਟੋ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਹਮਸਫਰ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਕਰ ਲਾਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੁੱਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਸਾਥ ਜੋੜੀਆਂ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣ, ਸਾਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਵੂਮੈਨ ਡੇ ਆ, ਤੇ ਵੂਮੈਨ ਡੇ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਵੂਮੈਨ ਆ ਤਾਂ ਜੋੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮਰਦ ਵੀ ਤਾਂ ਔਰਤ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆ ਜੋੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਜੋੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਆ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖੋ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਚਲੇ ਟਾਈਮ ਮਿੰਟ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ। ਹੈਲੋ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੋਲ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਆਸ਼ਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਹੈਪੀ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਹੈਪੀ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਜੀ।
ਤੇ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ। हाँ जी थैंक यू ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ, ਹੈ ਨਾ। जी ਤੇ थैंक ਆਸ਼ਾ यू ਜੀ ਅੱਜ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਔਰਤ ਆ। हाँ जी नहीं तुसी बोल हाँ जी जड़ी तुसी बोलनी है वूमेन डे ते बोलो। हाँ जी। वूमेन तो सारा ही कुछ है ते तुसी बोल सकते हैं। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ हाँ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ जी ਇਹ ਨਾ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ जी ਜਿਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ। हाँ जी ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਔਰਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤ ਹੀ ਰਹਾਂਗੀ। औरत ही रहांगी ਇਹ हाँ ਮੈਂ ਔਰਤ ਹਾਂ ਤੇ ਔਰਤ ਹੀ ਰਹਾਂਗੀ, जी ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, जी ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਦਮ ਧਰਾਂਗੀ। कदमां दे बराबर कदम धरांगी हाँ जी। जी ਮੈਂ ਸੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੱਤ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਅਗਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਵਾਂਗੀ। जी ਮੈਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਜੀ। ਹੱਥੋਂ ਜੂਏ 'ਚ ਜਾ ਹਾਰਾਂਗੀ। जी ਮੈਂ ਸੱਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ हाँ जी ਜੋ ਤੇਰੀ ਡਾਚੀ ਦੀ ਪੈੜ ਭਾਲਦੀ ਭਾਲਦੀ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੀ रेगिस्तान ਤਪਦੀ ते- ਰੇਤ ਸੜ ਮਰਾਂਗੀ। हाँ जी ਮੈਂ ਸੋਹਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੱਚਿਆਂ ਤੇ ਤਰਦੀ ਤਰਦੀ ਝਨਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਖਰਾਂਗੀ। हाँ सही गल ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਬਣ माई भागो ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਬਣ ਜੀ, ਵਾਹ ਜੀ, ਵਾਹ। ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। राहे पाउणा आ हाँ जी ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ ਬਣ हाँ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਣਾ ਹੈ। आजादी का बिगल बजाना जी ਹਾਂਜੀ। बिल्कुल सही ਮੈਂ है। ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਬਣ जी ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। हाँ जी ਮੈਂ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਬਣ ਧਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਬਰ ਵੀ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। हाँ बिल्कुल ਮੈਂ ਅਜੇ ਕਈ ਸਾਗਰ ਤਰਨੇ ਨੇ, हाँ जी ਮੈਂ ਅਜੇ ਪਰਬਤ ਸਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। करने जी ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਲਈ, जी ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਵੇਲ ਨਹੀਂ। हाँ जी ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਆਸ਼ਾ ਜੀ, हाँ जी ਅਜੇ ਮੇਰੇ अदा- ਮਰਨ ਲਈ हाँ जी ਮੈਂ ਔਰਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤ ਹੀ ਰਹਾਂਗੀ, औरत ही ਪਰ ਮੈਂ रहा ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਦਮ ਧਰਾਂਗੀ। जी ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਇਹੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਜੀ। ਯੂ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸਚਾਈ ਆ ਵਿੱਚ ਹਨਾ। ਤੇ ਸਚਾਈ ਦੇ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਜੋ ਜਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੂਮੈਨ ਆ ਆਪਣੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਇੱਕੋ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਹਨਾ। ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੂਮੈਨ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਭਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਨਾ। ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਲਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਮਲ ਆਸ਼ਾ ਮਲ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਵਿਮਨਸ ਡੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਮਨਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹਿਣ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਸ਼ਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ। ਹਾਂਜੀ ਆਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਉਹ ਕੇ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਇਦਾਰ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ, ਜੀ। ਸਿੱਖਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਪਾਇਲਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਹੈ, IPS ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਜਰ ਆਪਣੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ DIG ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਭਾਣਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਾਕਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹ।
हाँ जी तो कहने का भाव यह है कि जे ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ लड़कियों ਨੂੰ अच्छी विद्या दे के, हाँ जी अच्छी शिक्षा दे के जी और वो जो चीज भरदी है, हौसला भरदी है, हाँ तो जी मैं समझदा ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ जी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ। जी ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੜਕੀਆਂ ਹੈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫਰੀडम ਦੇਣਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ, हाँ जी ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਕੇ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੱਜ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁਣ, हाँ जी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਹਾਇਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। हाँ जी बिल्कुल साथ देना चाहिए आ ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ ਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵੋ, ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਗਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਆ। ਲੋੜ ਦੇਖੋ ਹਰ ਟਾਈਮ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ, ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਸਬੈਂਡ ਲਈ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਫੁੱਲੋਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੇ ਮਹਿਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ। ਓਕੇ ਹੈਲੋ हेलो जी। हाँ जी आशा जी, मैं जी विद्या जखू बोल रही हाँ। हाँ जी विद्या जखू जी। हाँ जी प्यारी प्यारी जय गुरदेव जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ हाँ ਵਾਲਿਆਂ जी ਨੂੰ। जय भीम जी। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। हाँ जी थैंक यू जी। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। हाँ जी ਹਾਂਜੀ थैंक यू विद्या जी। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੋੜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। हाँ जी मैं तो यही कहती ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੱਗ ਤੇ ਜੋੜੀਆਂ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣਨ। ਇਹ ਪਤਾ ਇਹ ਉਹਨੇ ਜੋੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋੜੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਵੂਮੈਨਸ ਡੇ, ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖਿਆ ਆ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਜੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੌਣੇ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਟੀਚਰ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਲੇਡੀ ਗਰਲ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਆਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਜੋਤੀ ਬਾਈ ਫੁੱਲੇ ਸੀ ਖਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜੀ ਜੋਤੀ ਸਿਵਾ ਬਾਈ, ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ ਜੋਤੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਜੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਫਿਰ ਟੀਚਰ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਪ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਸਾਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਹਨਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੋਤੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਜਮਾਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਿਸਿਸ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਟੀਚਰ ਲੱਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲਿਆ, ਲੋਕੀ ਗਾਰਾ ਸੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗਾਰਾ ਗੋਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਸਪੇਅਰ, ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸਾੜੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ।
ਦੇਖੋ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਨਾ, ਹਿੰਮਤ ਕਦੀ ਹਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ, ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਲੜਕੀ ਮਲਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਲੜਕੀ। ਹਾਂਜੀ ਵਿਦਿਆ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਜੇ ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚੰਗਾ, ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਦਰ ਟਰੀਸਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਸਕਿਆ। ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ, ਸੰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਨਾ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀਆਂ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਹਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਮਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਦੇ ਆ ਜੀ। ਔਰਤ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੇਸਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਖਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਣ ਕੇ ਔਰਤ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਟਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਲੋਕੋ ਜੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਧੀ ਬਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਜੀ। ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕੋ ਜੱਗ ਤੇ ਮਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੱਗ ਸਰਦਾਰੀ ਜੀ। ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਅਣਖ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ। ਬਣ ਕੇ ਨਾਨੀ ਬਣ ਪੜਨਾਨੀ ਬਣ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਕਹਾਉਂਦੀ ਨਾ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਂ ਲੋਕੋ ਜੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਧੀ ਬਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਜੀ। ਧੀ ਹੀ ਜੱਗ ਤੇ ਭੈਣ ਕਹਾਵੇ ਜੀ। ਧੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਭੂਆ ਜੀ। ਧੀ ਜਦ ਲੋਕੋ ਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਇਹਦੇ ਤੁੱਲ ਨਾ ਦੂਆ ਜੀ। ਦੋਤੀ ਪੋਤੀ ਤੇ ਪੜਪੋਤੀ ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਤਾਂ ਬਧੂ ਕਹਾਉਂਦੀ ਨਾ ਜੀ। ਮਾਂ ਲੋਕੋ ਜੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਧੀ ਬਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹੀ ਭਤੀਜੀ ਇਹੀ ਭਾਣਜੀ ਜੀ। ਇਹੀ ਅੰਮਾ ਜਾਈ ਜੀ। ਸਾਲੇ ਹਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਚੀ ਤਾਈ ਜੀ। ਬਣ ਭਰਜਾਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹ ਕਹਤੇ ਦਿਓਰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਨਾ ਜੀ। ਮਾਂ ਲੋਕੋ ਜੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਧੀ ਬਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਣੇ ਸਹੇਲੀ ਸਾਲੀ ਨਣਦ ਵੀ ਜੀ। ਬਣਦੀ ਮਾਮੀ ਮਾਸੀ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰਾਜੇ ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜੀ। ਬਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਏ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪਾਉਂਦੀ ਨਾ ਜੀ। ਮਾਂ ਲੋਕੋ ਜੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਧੀ ਬਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਪੈਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਸੁਣ ਲਓ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਕਹਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਧੀ ਨੇ ਹੀ ਹੈ ਧੀ ਪੁੱਤ ਜਾਣੇ ਜੰਮਣੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਰੋ ਨਾ ਜੀ। ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਕਰਮ ਨੂੰ ਜੱਗ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਨਾ। ਇਹ ਕਰਮ ਸੰਗ ਕਰਮ ਜੀ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਜੱਗ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਨਾ। ਮਾਂ ਲੋਕੋ ਜੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਧੀ ਬਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਾ। ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕੋ ਜੱਗ ਤੇ ਮਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਾ। ਜੱਗ ਤੇ ਮਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਕਵਿਤਾ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਵੂਮਨ ਡੇ ਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਿਦਿਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਗਾਂਹ ਕੁਛ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੇ ਮਹਿਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਮਰ ਤੇਰੀ ਹੋਵੇ ਸੂਰਜ ਵਰਗੀ, ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਹਰ ਦਿਨ, ਮਹਿਫਲ ਸਜੀ ਰਹੇ, ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਆਏ ਆਪਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰਾ ਲਿਖਿਆ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਆ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੋ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਤਾ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਥਰੂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਕਈ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸੌਖੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਮਕਸਦ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੱਕ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਹਿਯੋਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਾਇਆ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਬਰਥਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਜਨਮ ਆਪਣੇ ਵੈਡਿੰਗ ਐਨਵਰਸਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਪਾਂਸਰ ਵੀ ਕਰਾਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਓ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਤਿੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੂਮਨ ਡੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾरों फूल चाहिए, हज़ारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हज़ारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हज़ारों बूंद चाहिए समुंदर बनाने के लिए, पर स्त्री अकेली ही काफ़ी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। देखो जी, घर ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਇਸਤਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੀਆਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਅਤੇ ਘਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀ ਦੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੂਜਣਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜੋਗੇ ਨਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੂਜ ਲਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੂਜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਮੜੀ ਮਸੀਤੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ।
ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥੋਂ ਟੁੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਕਾਂ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਚੱਕ ਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭੈਣ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਫੇਰ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਘਰ ਭੈਣ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਣਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਵੋ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਆ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਆਫਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਰਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆ। ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੇਅਕਲੋ, ਉਹ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਆ। ਜੇ ਔਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਜੂਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਾਓ ਵੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਉੱਦਾਂ ਕੌਣ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਇਹ ਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। भारतीय मर्द अब भी औरतों को परमगत काम करते देखने दे आदि आ भी औरत ही काम करी जावे, मर्द कहंदा मैं नहीं करना चाहुंदा, है ना। ते ओहदे नाल उन्हें बुद्धिमान औरतों को संगत तो चाहिए और लेकिन शादी के लिए नहीं। मकसद महिला के साथ की कदर करना अब भी उन्हें नहीं आया। कहंदे भी औरत की कदर कई ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਔਰਤ ਦੀ ਭੋਰਾ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਮਜਬੂਰ ਆ ਔਰਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦੇਖੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੀ ਦੀਆਂ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਜੂਦ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਔਰਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ बेटी पढ़ाओ, दूसरे पासे प्रगट होए गुरु रविदास जी होइयां जग रुचनाइयां। प्रगट होए गुरु रविदास जी होइयां जग रुचनाइयां। माता कलसा नूं देवो सारे बधाइयां, अज गुरपुरब दियां सब नूं होण बधाइयां। अज गुरपुरब दियां सब नूं होण बधाइयां, अज गुरपुरब दियां। बूटा मंडी धाम दे उत्ते लगदे मेले भारे। बूटा मंडी धाम दे उत्ते लगदे मेले भारे।
पढ़दे अमृत बाणी हर हर नाम दे लगन जकारे पढ़दे अमृत बाणी हर हर नाम दे लगन जकारे हर दा नाम ते आके सबला करिए किरत कमाइयां जी गुरपुरब दियां सब नूं होण वधाइयां अज गुरपुरब दियां सब नूं होण वधाइयां अज गुरपुरब दियां ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆਇਆ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆਇਆ देसां ते परदेसां विचों संगतां चल के आईयां देसां ते परदेसां विचों संगतां चल के आईयां भर के गड्डी चली जलंधरों खुशियां दून सवाइयां भर के गड्डी चली जलंधरों खुशियां दून सवाइयां बजदे ढोल ढोल की छैने गाउंदियां भैणां माइयां जी गुरपुरब दियां सब नूं होण वधाइयां अज गुरपुरब दियां सब नूं होण वधाइयां अज गुरपुरब दियां महे जोगी मिठे पुरिया कंची वाले दे गुण गाउंदा महे जोगी मिठे पुरिया कंची वाले दे गुण गाउंदा ओदी भक्ति शक्ति ही अगे झुक के सीस झुकाउंदा ओदी भक्ति शक्ति ही अगे झुक के सीस झुकाउंदा नीचों ऊंच करे मेरा गोविंद ओदियां ए वडियाइयां जी गुरपुरब दियां सब नूं होण वधाइयां अज गुरपुरब दियां सब नूं होण वधाइयां अज गुरपुरब दियां ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆਇਆ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆਇਆ प्रगट होए गुरु रविदास जी होइयां जग रुचनाइयां प्रगट होए गुरु रविदास जी होइयां ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੂਮਨ ਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੂਮਨ ਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ ਵੂਮਨ ਡੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਆ ਵੀ ਵੂਮਨ ਡੇ ਦੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਓਨੀ ਘੱਟ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੈਸੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੂਮਨ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਇੰਨੀ ਦੇਖੋ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਆ ਖੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਆਪਣੀ ਲੇਡੀ ਹੈਗੀਆਂ ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੱਕ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੂਮਨ ਡੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੀ ਵੱਖਰੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ ਮਨਾਉਣੇ ਵੈਸੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਬੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ 75 ਵਿੱਚ 1975 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਰ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਚੱਲ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਮਨਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਦੀ ਨੂੰ ਵੂਮਨ ਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 8 ਤਰੀਕ ਹੀ ਰੱਖੋ ਠੀਕ ਆ ਇਹ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਪਰ ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੂਮਨ ਕਰਦੀ ਆ ਇੰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਮਰਦ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਥ ਜੇ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
भी रूप भी औरत के लिए अजीब सी। आफत है सुंदर हो तो दुनिया सताती है और ना हो तो आना। ਜੇ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਆ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਤੂੰ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੂਰਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੀਰਤ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸੀਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਸੀਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਗਣ ਦੇਖੋਗੇ, ਔਗਣ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਔਗਣ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਗੁਣ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਣ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਗੁਣ ਦੇਖਣੇ ਆ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਗੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਔਰਤ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਸਮਝਦਾਰ ਆ, ਇੰਨਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਮਰਦ ਜੇ ਬਾਹਰ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਘਰ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੀ ਤੱਕ, ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਦੀ ਆ, ਨਿੱਕੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਫਿਰ ਘਰ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਇੰਨਾ ਜੋੜਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿਆਹਾਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਔਰਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਔਰਤ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਮਰਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਤਾਜ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਰਾਓ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਕਰ ਲਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।